कल एक वार दिता इसू तो एक अज वार देंदा पिया। सारी पक्की दी सड़क दे उत्ते उन्हां दी कच्ची दीवार जिहड़ी आई ना डिग पई आई ते कच्चा कई नाल गारा बना के दबदी कंधां बनांदे पे ने, कच्चियां खुड़ियां पिछ ढह गई आई। इन्हां विचारे गरीब लोगों की कोई माली मदद वास्ते ना गौरमेंट की तरफों कोई आया है तो ना कोई होर किसी कंपनी का कोई आया बंदा भी इन्हां गरीब लोगों की मदद कर सके। उन्होंने छप्पर तुसीं वेंदे पे ने, अगले किले खड़े ने ते छत्तां डिग पईयां, मिट्टियां लुढ़ गईयां। साडे पिंड नूं जिहड़ा रस्ता बने हुए हा, पक्की सड़क बनी हुई है। सैलाबी रेला जदों आया है तो इत्थों गैप पिया है, शगॉफ पिया है तो तुसीं वेंदे पे ने कितनी सड़क जिहड़ी ना टुट गई। मिट्टी बजरी ईटां सब कुछ लुढ़ गया। देखो मुंजियां बड़ियां सोहणियां मुंजियां फसलां खड़ियां, बड़ा सरसब्ज़ हा ते वेखो डैम बने पे ने। अगे नुक्कर ताईं पट्ठियां ताईं सारी मुंजी है, पिछे गल सड़ गई है। पानी हाली तकरीबन 3-4 फुट पानी खड़ा है नहर के किनारे। दीवार नवा के ते लई जाता है पट्ठे पासे कि उहदे किते छड़नियां ने थल्ले। अगली माज मिलदी वो क्यों लिस्सी क्यों दुध देंदी? हाँ ये गल ठीक है, जेड़ा ढोर मझ दुध देवे वो लिस्सा हुंदा। साडे पिंड दा नंबरदार साहब जा रहे ने जी। अस्सलामुअलैकुम, तुहाडा अपना वीर मोहम्मद यार फतियाना करने अज दा व्लॉग शुरू। पिछे तुसीं पानी वेंदे पे ने, हाली तक पानी जेहड़े हैं खेतों दे विच खले ने। छोटे मोटरसाइकिल ते आया हाँ, मुंजी दियां 4 कनालां बड़ियां सोहणियां हाँ ते सैलाबी रेला साडे गाँव दे विच 31 अगस्त नूं सुबह 5 बजे आया है ते नहर दी पुल अगे तुसीं वेख रहे ने जिथे भाई होरी खड़े ने। नहर दे किनारे नाल आके इत्थे लगा है। ए मेरे पट्ठे हान माल डंगरां वास्ते और नार आलू थोड़े जे विच डिगे पे ने, कुछ अद्धे क गल गए ने, अद्धे क ठीक खड़े ने, लेकिन विच समैल आउंदी, डंगर मुड़ भी खा जांदे ने। उरले पासों सुड्डे वड्डे वड्डे वेंदे पे ने, इत्थे पानी दे विच आके माल डंगरां वास्ते पट्ठे वढ़ के लैके जांदे रहे हैं। आप नूं रोज़ी रोटी लभे ना लभे, गुंग माल दी सेवा करनी जरूरी है। तुसीं पिछे बदल भी वेंदे पे ने, अज फिर बदल आ गए ने। जो ही साडे गाँव दे विच सैलाबी रेला आया ते बारिशां आँख मचोली लाई, सुबह शाम उतों बारिशां दा पानी थल्ले दरिया रावी दे सैलाब दा पानी। लोग काफ़ी सारे नकल मकानी कर गए हैं। गरीब लोग बेचारे जिन्हां दे कच्चे घर हैं वो ढह गए ने, 4 दीवारें ढह गई ने, फसलां बर्बाद हो गई ने, किदू दे सुड्डे कलालियां लुढ़ के आईयां पईयां ने। मुंजी दा की हाल होया पिया तुहानूं असीं विखांदे पिया है। इस तों पहला खेत जिहड़ा तुहानूं खाली दिसदा है उत्थे भी मुंजी है, लेकिन मुंजी दी फसल जिहड़ी है ना जिमीदार लोगों का काफ़ी सारा नुकसान हो गया है। मैं 4 कनाल पकावी मकई लाई हुई आई खालियां ते। एक बारी
ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੰਮੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਹੌਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਕ ਤੇ ਮਕਈ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 2-2 3-3 ਦਾਣੇ ਕਰਕੇ ਰੋੜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਫੁੱਟ ਦੀ ਮਕਈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਖਲੀ ਆਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਉਵੇਂ ਲਿੰਬੀ ਪਈ, ਸੁੱਕ ਗਈ, ਗਲ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਲਾਬ ਜ਼ਦਗਾਨ ਸਾਡੇ 2 ਪਿੰਡ ਦਾਦਨ ਜ਼ੀਰੇ ਆਬ ਆਏ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਗਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ MNA ਪੀਰ ਇਮਰਾਨ ਵਲੀ ਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ MPA ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਓਵਰਸੀਅਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮਦਨੀ ਇਦਾਰੇ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਲਾਨਾ ਇਤਫਾਦ ਸੁੱਡੇ ਮਕਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿਦੋਂ ਲੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹਨ ਤੇ ਮੰਮਾ ਦੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਗ ਜਲਾ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਗੱਲ ਸੜ ਜਾਸੇ। ਠੰਡੂ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਠੰਡੂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪਏ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣੇ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਆਸ ਉਮੀਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਸਲ ਤਾਂ ਗਲ ਗਈ, ਮਿਲਿਆ ਮੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਮਦਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਗਾਉਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਛੱਤਾਂ ਲੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 0346 44 85 255। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੱਠੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਔਖੇ ਡੰਗ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਭੁੱਖੇ ਤੱਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਠਾ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਨਾ। ਕੁਬਾਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ 'ਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ
ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਵਣ ਕਾਰਨ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾ ਇਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰ 'ਤੇ ਢੋ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਵਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ 10 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਰੰਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਲਾਬੀ ਰੇਲਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਮਗਰਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਓ ਮਸ਼ਰਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾਦਨ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾਦਨ, ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਛੱਪਰ ਲੁੜ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਲਾਬ ਜ਼ਦਗਾਨ ਦੀ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਨਾ ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੋਇਆ ਰੰਗੀ। ਉਹ ਪਰਲਾ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁੰਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੰਜੀ ਸਾਰੀ ਗਲ ਸੜ ਗਈ। ਸੁਬਾਹ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਮੰਗਾਇਆ ਹਾਂ, ਬੁਲਾਇਆ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੁੱਖ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਮੁੱਢੀਆਂ ਨੇ। 30 ਬੂਟਾ ਗਿਣ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 30 ਬੂਟਾ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰੁੱਖ ਹੁਣ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜੇਬ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਲੁੜ ਗਲ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਰੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੁੱਖ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। 30 ਰੁੱਖ ਦਾ 30 ਬੂਟੇ ਦਾ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ 6,000 ਲਾਇਆ। ਸਲਾਬ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਆਟੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ 2500 ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 4200 ਤੇ ਮਣ ਵਗ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਸੈਲਾਬ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ UK ਤੋਂ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, तो साडा राबता नंबर है 0346 4485 255। तुसी इस नंबर ते राबता करके ते माली मदद इन्हां लोगों की कर सकते ने जिन्हां दे घर डट्ठे पैन, छत्तां लुड़ गईयां, छप्पर लुड़ गए ने,
ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਸੀ। ਸੈਲਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੜਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੂੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਮਕਈ ਦੀ ਫਸਲ ਆਈ ਤੇ ਗਲ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕੱਚੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਵਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੀ ਪੱਕੀ ਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆਈ ਤੇ ਕੱਚਾ ਕਈ ਨਾਲ ਗਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਬੀ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੱਚੀਆਂ ਖੁੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਢਹਿ ਗਈ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਕਿੱਲੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ, ਮਿੱਟੀਆਂ ਲੁੜ ਗਈਆਂ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਰੂਕ ਭਾਈ ਗਿਆ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਛਾਂਟਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਡੰਗਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨਸੀਬ ਕਰੀ ਮੱਛੀ ਫੱਦੀ ਨੇ, ਤਾਜ਼ਾ ਮੱਛੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਫਰੂਕ ਤੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜ਼ਾਇਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਰਾਨ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਾਰੂ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਇਹਦੀ ਸੜਕ ਦਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸੜਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਉੱਡਰ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਇਹ ਸੜਕ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਲੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਧੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁੜ ਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੇ ਆ ਰੁਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਉਂ ਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਘੜੀਆਂ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ 0346 4485 255 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਲਾਬੀ ਰੇਲਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗੈਪ ਪਿਆ, ਸ਼ਗਾਫ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਮਿੱਟੀ ਬਜਰੀ ਇੱਟਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲੁੜ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੂੰਜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆਈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਲਿਆ ਮੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾ ਉਹ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਹਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜਾ। ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦਾ ਸਲਾਬੀ ਰੇਲਾ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਟੱਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 31 ਅਗਸਤ ਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪੱਠੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ।
ਇਹ ਸੜਕ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਹੜੀ ਖੋਤੀ ਠੱਲਣਾ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਢੋ ਕੇ ਪੱਠੇ ਆਪਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੋਵਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਅਜੇ ਮਗਰੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦੂਆ ਸਲਾਬ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਢ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। बस हुण रोजगार है लेकिन थोड़ा बहुत है। हुण सारियां फसलां देख रहे हो भी सारियां तो बुढ़ गईयां। ओहदे पार कर हाँ जी पहली साइड ते नहर दे किनारे तो पार जिहड़ी फसल बची है ना सलाब तो सलाबी रेले तो ओनू कुछ लोगों का स्प्रे करके ते विचारा डाल आटा खंड पत्ती लवेगा। ये विचारा इत्थे मोड़ ते गरीब बंदा है, मेहनत मजदूरी करता। 10 दिन हो गए ने विचारियां दी मेहनत मजदूरी भी नहीं लगती पई। जेडे लोग उचियां थावां ते मुंजियां लाई हुई हैं उन्हां दी कुछ कदरे बच गई ने। ते साडे पिंड नूं आह रस्ता जांदा सड़क जांदी सारी टुटी फुटी पई है। कोई करेन वाला पैसे मंगदा है तो नहीं गुंजाइश कोई नहीं भी इत्थे मिट्टी पवा के ते रस्ता जिहड़ा ना चालू कर लईए। रस्ता मुंतका हो गया है, रस्ता कटी गया साडे पिंड दा जिहड़ा आमदो रफ्ता ही आवन जावन हा असी वो तुहानूं विखाया है। अगर कोई इमदाद करना चाहता है ये मिट्टी वास्ते कोई पैसे देना चाहता है तो 0346 44 85 255 राबता नंबर है। तो तुसी पूरे पिंड वालियां दी हेल्प कर सकते ने, रस्ता ठीक कर सकते ने। रस्ता बनाना भी नेक काम है, नेकियां ने। अल्लाह ज़ात पाक खुश होंदा है। सैलाब दा पानी तुसी वेंदे पे ने दरिया रावी दा इत्थे तक आया है। ए देखो मुंजियां बड़ियां सोहणियां मुंजियां फसलां खड़ियां, बड़ा सरसब्ज़ा हा। ते ए देखो डैम बने पे ने ओ अगे नुक्कर ताईं पट्ठियां ताईं ये सारी मुंजी मुंजी है। पिछे गल सड़ गई है। पानी हाली तकरीबन 3-4 फुट पानी खड़ा है नहर के किनारे दे नाल नाल। असीं तुहानूं दिखाते पे हैं। तो भाई होरी मज्जी इत्थे पिवावन लै आए ने, नवावन लै आए ने। कुछ लोग उत्ते पट्ठे पा के ज्वार दे ते खवांदे पे ने। मज्जी नूं पिवा नवा के ते लई जाता है पट्ठे पासे कि उहदे किते छड़नियां ने थल्ले। अगली माज मिलदी वो क्यों लिस्सी क्यों दुध देंदी? हाँ ये गल ठीक है। जेड़ा ठोर मज दुध देवे वो लिस्सा हुंदा। साडे पिंड दा नंबरदार साहब जा रहे ने। नहीं मस्जिद दे अगू हो गया। तो साडे पिंड दे बड़े बुरे हालात ने इस टाइम। जेड़ा औखा वेला साडे ते औखी घड़ी गुजरती पई है। असीं तुहानूं दस नहीं सकते। जे अगर कोई माली मदद करना चाहता है, कोई राशन देना चाहता है तो 0346 44 85 255 नंबर है। इस ते तुसीं राबता करके ते माली मदद कर सकते हैं। तो पिछे तुसीं पानी वेंदे पे ने हाली तक पानी जिहड़ा है ना सैलाब दा इत्थे खड़ा है। लोगों दी फसलां तबाह हो गई ने, बर्बाद हो गई ने। तो अज का व्लॉग इत्थे करना खत्म। हुण तुहाडे कोलों तुहाडा अपना वीर मुहम्मद यार पटियाणा लैंदा इजाजत। अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, सानू दुआ याद रखना है। कल मिलांगे नवे व्लॉग नाल। तब तक अल्लाह हाफिज़।